तेलंगाना में आरटीसी मुलाजिमीन की जानिब से शुरू की गई हड़ताल का सिलसिला जारी है। हड़ताल तीसरे दिन में दाखिल हो गई है और मुलाजिमीन अपने मुतालिबात पर अटल हैं। हड़ताल में अब सूरत हाल शिद्दत इख्तियार करने लगी है, जब कल खुदसूदी की कोशिश करने वाले एक आरटीसी ड्राइवर शंकर गौड़ की मौत वाक़ई हो गई। शंकर गौड़ ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाई थी। इसे फौरी DRDO अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि दौरान इलाज इसकी मौत वाक़ई हो गई थी। शंकर गौड़ के मौत के बाद आरटीसी मुलाजिमीन में शदीद बरहमी पैदा हो गई है और उन्होंने अपने एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा करने का ऐलान किया है। इत्तलात के बाद रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पुनम प्रभाकर ने अपोलो DRDO पहुंचकर मालूमात हासिल की थी और आरटीसी मुलाजिमीन से जज्बात में इंतहाई कदम ना उठाने की अपील भी की। नाश को इनके आबाई गांव नरसमपेट को मुंतकिल किया गया। एक और आरटीसी मुलाजिम वेंकन्ना ने भी खुदसूदी की कोशिश की थी, ताहम साथी मुलाजिमीन और पुलिस ने इसे बचा लिया। इसकी हालत अब मुस्तहकम बताई गई है। इस दौरान आरटीसी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने हनमकुंडा, जंगांव, महबूबाबाद, भोपालपल्ली और मुलगु अजला में बंद की अपील की है। ఏమైతే సార్ 43 చేసినారు 33 మంది కార్మికులు పరిస్థితి మేము చూసినాం కదా సార్. వాళ్ళ పిల్లలు ఎంత బాధపడ్డారు, ఏం చేస్తారు వాళ్ళ మొత్తం చూసినాం కదా సార్. అయితే ఇవాళ ఏమైతే సార్ నేను చనిపోతే కూడా నా కార్మికులకు అందరికీ మంచి జరుగుతుందేమో, పోతే నా పిల్లలు ఇద్దరు కదా సార్, నా పిల్లలు ఇద్దరు బాధపడ్డా లేదు, నా కార్మికులు అందరూ బాగుపడ్డారు. నాకు ఇంటికాడ సమస్యలు ఎలాంటివి లేదు సార్. మీరు ఇంట్లో తీసుకున్న పర్వాలేదు, ఏం లేదు సార్. నేను ఒకటి ఏం బాధపడింది సార్, అంటే 50 రోజులు సమ్మె చేసినప్పుడు అప్లై చేశారు, ఒకటి 2 రోజులకు వచ్చేసింది. ఇవాళ స్టేట్మెంట్ చూడకపోతే టీవీ కాడ కూర్చున్నాం సార్. ఇంతసేపు మధ్యాహ్నం అందరికన్నా కూర్చున్నా సానుకూలంగా ఇంటికి పోయినా టీవీ పెట్టుకుని కూర్చున్నాం. ఆ వార్తలు వస్తుంటే ఇక నాకు ఉండే। तेलंगाना काबीना ने आरटीसी मुलाजिमीन से अपील की है कि वो अपनी हड़ताल ख़त्म कर दें और मुलाजिमीन इंतहाई इक़दाम करने से गुरेज करें। काबीना ने कहा कि हुकूमत आरटीसी मुलाजिमीन के मुतालिबात पर संजीदगी व हमदर्दी से गौर करने तैयार है और मुलाजिमीन को भी हुकूमत से ताउन करना चाहिए। काबीनी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पुनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से एहतजाजी मुलाजिमीन से बातचीत के इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं और मुलाजिमीन को जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करना चाहिए। पुनम प्रभाकर ने हुकूमत की जानिब से मुलाजिमीन की फलाह बहबूद के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। मुलाजिमीन जो देरीना मुतालिबात हैं, इनको हल करने के लिए भी हुकूमत संजीदा है। मिस्टर श्रीधर बाबू ने भी आरटीसी मुलाजिमीन से जज्बाती अपील करते हुए कहा कि ज़िंदगी सबसे कीमती है और अपने ख़ानदान को याद रखते हुए किसी भी जल्दबाजी या इश्तियाल अंगेज़ी से शिकार ना हों, बल्कि अपने मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें। उन्होंने ख़बरदार किया कि कुछ अनासिर मुलाजिमीन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अफवाहों से दूर रहें और पुरअमन तरीक़े से बातचीत के ज़रिए हल तलाश करें। हुकूमत इनके मुतालिबात के तय मुस्बित रवैया रखती है। మంత్రివర్గ ఉపసంఘం త్వరలోనే రేపు ఎల్లుండి ఎప్పుడో కూర్చొని మీకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలను వింటుందనే మాట మనం చేస్తూ, మీ అందరూ కూడా తెలుసు, కొత్త పత్రికల ద్వారా సమాజానికి చెప్పడం కొరకు మేము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అటు మహాలక్ష్మి పథకాన్ని ఇవ్వడమే కాక 2013 PRC పెండింగ్ బకాయిలు 280 కోట్లు ఇచ్చినాం. 2017 PRCని ఇవ్వడంతో పాటుగా కారుణ్య నియామకాలు కావచ్చు, లేదా డిస్మిస్డ్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి కావచ్చు, కొత్త ఉద్యోగాలు కావచ్చు, కొత్త బస్సులు కొనుగోలు చేయడం కావచ్చు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ చేయడం కావచ్చు, అన్ని రకాల ఆర్టీసీ కార్మికులకు సంబంధించి పూర్తిగా సామరస్యంగా ఉన్నాం. మొన్న ఈ మధ్యలో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గారు మేము మాట్లాడినప్పుడు కూడా కొంత యాజమాన్యం తరఫున కింది స్థాయిలో కొంత అధికారుల దగ్గర కొంచెం సమస్యలు ఉన్నాయంటే వాటిని కూడా తీసేసి ఎలక్ట్రికల్ బస్సులు వస్తుంటే ఉద్యోగ భద్రతకు సమస్య అనేటువంటి ఒక అపోహ సృష్టించిన సందర్భంలో కూడా అనేక సందర్భంలో ఒక్క ఉద్యోగం కూడా ఈ ప్రభుత్వం తీసేసే పరిస్థితి లేదు, తీయదు అనే మాట కూడా స్పష్టంగా చేసినాం. కానీ బయట నుంచి కొంత ప్రోత్సాహం జరిగిందా, లేకపోతే ఇంకొక ఉద్రేకపూరితమైన వాతావరణం కలిగిందా, ఏది ఏమైనా దయచేసి మరొకసారి అందరికీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం పక్షాన ఈరోజు క్యాబినెట్లో చర్చించిన మేరకు కానీ వారి పట్ల ఇప్పటి వరకు అవలంబించిన తీరు పట్ల కానీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తాను. దయచేసి ఎవరు కూడా ఎటువంటి అనాలోచిత నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. కార్మికుల సంక్షేమం
ప్రయాణికుల సౌకర్యం, సంస్థ పరిరక్షణ అనే ప్రకారంగా ఈ ప్రభుత్వం వ్యవహారం చేస్తుంది. ఈ రోజు ఒక రవాణా శాఖ మంత్రిగానో లేకపోతే ఇంకొక మంత్రే కాకుండా మొత్తం క్యాబినెట్ అంతా కూడా మీ పట్ల కన్సర్న్ ఉంది అనేటువంటి మాట సందర్భంగా వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాను. అప్పీల్ అంతా కూడా మీ ద్వారా వారికి తెలియజేస్తా ఉన్నాం, మీ సహకారాన్ని కూడా కోరుతా ఉన్నాం. ప్రాణం అనేది చాలా ముఖ్యం, ప్రాణాలు కోల్పోవద్దు. వారందరూ కూడా మా అన్నలు తమ్ములు, వారి ప్రాణాలు మాకు కూడా ముఖ్యమని విజ్ఞప్తి చేయడానికి మేము వచ్చినాం. సమ్మె కాలానికి సంబంధించి కూడా మా సహచరుల మంత్రివర్యులు ప్రభాకర్ గారు మరి అధికార బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని వారితో కూడా చర్చలు జరగటం జరిగింది. సరే, చర్చల తదనంతరం వారు సంతృప్తి చెందలేదు. వారు ప్రజాస్వామికంగా వారు ధర్నాకు వెళ్తూ ఉన్నారు. దాంట్లో ఎవరు కూడా ఆపలేము కూడా. మేము ఆపదలుచుకున్నా ఉన్న ప్రభుత్వం కాదు కనుక చేస్తూ ఉన్నారు. నిరసన తెలియజేస్తూ ఉన్న క్రమంలో ఇలాంటి క్షణిక ఆవేశంలో ప్రాణాలు కోల్పోవద్దని మేము కోరటానికి వచ్చినాం. మీ ద్వారా కూడా అదే విధంగా అపీల్ చేయడానికి వచ్చినాం. మీరు కూడా, ఎందుకంటే ఇది చాలా సెన్సిటివ్, ఇదంతా కూడా మీరు మేము నిర్మించుకున్న ఈ రాష్ట్రం, ఈ నిర్మాణ భాగంలో ఇంకా అనేక సంవత్సరాలు ముందుకు పోయేది ఉంది. మీరు, మీ కుటుంబ సభ్యులు, మేమందరం కూడా కలుసుకొని ఆ క్రమంలో మీరు మాతోని నడవాలని, మీకున్న సమస్యలను కూడా పరిష్కారం చేయాలని ఆలోచనతో ప్రభుత్వం ఉంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా ఈరోజు ప్రత్యేక ప్రస్తావనతోనే మేమందరం కూడా ఇక్కడికి రావటం జరిగిందని మీ ద్వారా వారికి తెలియజేయడానికి వస్తాం.